हेलो पिला माने वेलकम टू द ड्रीमवर्क्स कोचिंग सेंटर। तो आज पढ़वा आम गोटे इंटरेस्टिंग पाठ जेनटा हूँ भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग प्रथम पाठ हूँ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। भारतर जातीय आंदोलन मानक गांधीजी आविर्भाव कौन था से किपरि इम्पैक्ट पकईले भारत स्वाधीनता संग्राम उपरे ताहा आमे एही पाठ माध्यम जानिबा। प्रथम पढ़िबा चलो एही पाठ विषय वस्तु को। पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे जो केते जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी से मध्य महात्मा गांधी अन्यतम। पृथ्वी रे जेते जन मध्य इतिहास रे जो जिते लोक मानकर नाम अच्छी उल्लेख होइछि एक नंबर रे अछंती से मध्यरु महात्मा गांधी होजंती अन्यतम। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्वर जननायक भाव में परिचित। महात्मा गांधी को आमे भारतर जातीय पिता भाव में पालन करूँ और यह केवल भारत रे नुहे सारा विश्व रे मध्य से प्रख्यात लाभ करथिले। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी का प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक नूतन अध्याय सृष्टि कर देथिला। महात्मा गांधी जितेबेले भारतीय राजनीति रे पाद देथिले अंशग्रहण करथिले से दिन ठारू स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि होइतिला। एही महान पुरुषों पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। यही व्यक्ति नाम कौन थिला मोहनदास करमचंद गांधी। तमे मानक मनरे गोटे प्रश्न आसुथिबो कि एमांकर ना जदि मोहनदास मोहनदास करमचंद गांधी तेबे आमे महात्मा गांधी काहे कहू। यार उत्तर तुम खूब शीघ्र पाइजिबो एही विषय वस्तु माध्यम रे। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। से केबे जन्म ग्रहण करथिले 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे। सेतिपई आमे प्रति वर्ष अक्टोबर 2 तारिख को कौन महात्मा गांधी जयंती हिसाब रे पालन करू। 1888 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले और 1888 मसीहा रे से कस्तूरबा को कौन विवाह करथिले। नेक्स्ट पढ़मा तुम्हें जानिछ कि कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धा रे बा बोली संबोधन करुथिले। गांधीजी समस्त राजनैतिक कार्यावल से सहित रही और बहु थर बंदी होते। कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धा कौन कहते बा बोली संबोधन करते। आउ जितेबेले गांधीजी सबु संग्राम रे पार्टिसिपेट होते और संग्राम रे जोग देते आउ बहुत असुविधा सम्मुखीन होते सहित किए थे धर्मपत्नी कस्तूरबा आउ बहुत थर कस्तूरबा कौन बंदी होते। 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टर पढ़ाई इंग्लैंड यात्रा कले। 1888 कौन अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टर पढ़वा लगी इंग्लैंड को यात्रा कले। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्त पर से बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय करे। जितेले से कौन इंग्लैंड रे पाठपढ़ा सरी जाता से 1891 रे भारत को आसिक कौन राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय करथिले। दादा अब्दुल्ला एटा को मन रखिथबो। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यावसायिक वकिल रूपे एक मकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइए। कारण दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुस्लिम व्यावसायिक वकिल रूपे एक मकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइए। है ओके कौन सी जदि कन्फ्यूजन अच्छे तो कमेंट माध्यम जनइब आउ निजर प्रश्न को कमेंट रे देदेव। मु नेक्स्ट वीडियो रे तार उत्तर मु तुम मानक पाखरे आनी देदेवी। श्वेतांग इंग्रेज माने वैष्णव नीति जोगु कृषांग आफ्रिका सह दक्षिण आफ्रिकार काम करुवा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते। साउथ आफ्रिका रे कला और गोरार नियम चलुला जो कि सेठारे काम करुवा भारतीय मानक बहुत सारा असुविधा सम्मुखीन हवा पड़ता। से बहुत अत्याचार करते से वर्ण वैष्णव नीति को नहीं। सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला। सेठारे भोट दान अधिकार नथिला। सेमानकर नाम पंजीकरण कर निर्वाचन कर देवाकू पड़ुला। आउ सेमानक कौन निजर नाम पंजीकरण करने कर देवाकू पड़ुला। सेमानक बसति स्थापन पर जनजीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट थिला। सेमानक रहिबा कौन सफा क्लीन जगह दिया जाऊ नथिला। जोटारे ए झगड़ा एपरी जिनिस पका जाए खराब जगह होते से जगह मानक लोक मानक रहिबाकू दिया जाउतला जहाँकि अस्वास्थ्यकर देह हानिकारक।
ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଘରୁ 9ଟା ପରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ କି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚାଲିବା ମନା ଥିଲା। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ କରିବେ ନ ତ ଟ୍ରେନରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେନ୍ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ବଣିକ କରୁଥିଲେ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି, ଗୋଟେ ନିଚ୍ଚ ଧରଣର ବୋଲି ସେମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଗଡ଼ି ଭାଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ କଚେରୀ ଭିତରେ କି ପଗଡ଼ି ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା କି ରାତି 9ଟା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୁଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଆଉ ପୁଲିସମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ସେ ଉକ୍ତ କୋଠରୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ। ଏପରି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଆଫ୍ରିକାର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ? 1894 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧ, ସେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର, ମୂଳ ନିୟମ, ମୂଳ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ କି ସେମାନେ ସେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବନାଇବେ। ଉକ୍ତ ଆଇନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଆଉ ସେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଜନସାଧାରଣ ସଭାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଜୋହାନେସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସଭାଟେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଥରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସବୁବେଳେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସେ ସରକାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହି ବିରୋଧରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ଆଇନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ ବୋଲିକରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସଭା ହେଇଥିଲା ସେ ସଭାରେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଆଉ ଆଇନ ବିରୋଧ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜ ମତ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାରାଗାରରେ
ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ମତ ଦେଲେ କି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା ଲାଗି। ଆଉ ସେଇ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳତା। ଏଇଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟ ନାଟାଲ ପାର ସୀମା ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସବାଲ ଗମନ କଲେ ଓ ଗିରଫ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ 1908 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଇକରି ସେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସବାଲ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସରକାର ଗୋଟେ କଳାକଳି ଦେଇଥିଲେ କି ଏହି ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଇମାନେ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର କରିକି, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସବାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମେଷ ଜାତି ହେଇଛି, ସେଟା କମି ନାହିଁ ଯେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସାମ୍ପାଦିକ ହୋଇ ନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ, କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି। ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ। ଏହି ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଆଇନଟା ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସରକାର, ଏହି ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ କେତେଟା ଆଇନକେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ସେ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ହେଲା। 1915 ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ? 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଏହା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଓ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍, ତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରହ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜନୀତିର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥାଉ ସବୁଦିନ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଏକରେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1916 ମସିହାରେ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ନିର୍ଭୀକତା ଉପରେ କ'ଣ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ 1917ରେ କାହିଁକି ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କଲେ? ବୋଲେ ଭାରତର କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ
କାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ହେଉଛି, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏରେ ଏହି ପାଠକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ବାଏ ବାଏ।